एक और आयत मैं तुहानूं पढ़ाना चाहना। आइए लुका ते सुसमाचार ਉਹਦਾ 15 अध्याय की एक और आयत पढ़ांगे। की लिखिया हुण मैं तुहानूं एक और गल दसना चाहुंदा सी। किन्नी वारी ये पढ़ी ते किन्नी वारी सुनी, शायद अज कोई नवीं गल चो तुहानूं दिख जाए। इन और पढ़ांगे 15 चैप्टर ਉਹਦੀ 11 आयत तो मैं तुहानूं कुछ लाइनां टच कराना चाहुंदा है। सिस्टम की हो रहा है, देखिए की हो रहा है। लुका दी झील 15 चैप्टर की 11 आयत। फिर उसने कहा कि एक मनुख दे दो पुत्र सन अते उन्हां विचों छोटे ने प्यो नूं पिछले आख्या। संडे भी असीं एक लाइन पढ़ी सी। एक आदमी दे दो पुत्र सी। एक ने कहा डैडी जी कोई गल नहीं मैं चला जाना, तो गया नहीं। हाँ जी, एक ने थोड़ा आलसी पंजा किया, मुड़ के पश्चाताप करके गया। ਉਹਦੇ भी दो बेटे सी। इस व्यक्ति ने भी यसू सी ने कहा दो पुत्र सी, और फिर अते उन्हां विचों छोटे ने प्यो नूं आख्या। उन्हां विचों छोटे बच्चे ने प्यो नूं आख्या, पिता जी माल दा जेड़ा हिस्सा मैनूं पहुंचदा है, पिता जी जो कुछ हिस्सा मेरा बनदा मैनू की करता जाए, सो मैनूं दे दिओ। मैनू देता जाए। और फिर तां उसने उन्हां नूं पूंजी वंड दित्ती। उन्होंने उसनू पूंजी की कर दी, वंड दित्ती। वंड दी। और फिर थोड़े दिनां पिछों थोड़े दिनों पिछों छोटा पुत्र सबो कुछ इकट्ठा करके दूर देश नूं चलिया गया और उत्थे अपना माल बद चलनी नाल उड़ा दिता। हुण तुसीं देखिए अज भी जिहड़े लोग पवित्र आत्मा का मसा पा के कलाम सीख के बद चलनी च उड़ा रहे हैं, जुबान दे पाप ना उड़ा रहे हैं, फिर जाके बाहर जाके इधर उधर दियां गल्लां करदे, दूजे टुੱਟੇ विश्वासी को जाणगे वो भी कह बोलेगा। उन्होंने नहीं पता, वो सोचते सी बहुत अच्छा करते पे इदा गल्लां कर करके। वो जुबान दे पाप नूं ज़्यादा शैतान उन्हां विचों दी उन्होंने को एक्सप्लेन करा रहा गल्लां, उन्होंने मुँह चों शब्दां दा पाप करा करा के उन्होंने पृष्ट कर रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग जिशाया नबी मंगू जिले उसकी जबान पृष्ट हो गई, कभी भी खुदा की आवाज़ नहीं सुनेगी, जिंदगी च निकल सुने। तदी जिशाया कहता मैं हाय मैं पृष्ठ बुला वाला, मेरी जबान शुद्ध हो गई है, ये भी आवाज़ नहीं सुनगे। इन्होंने जाके दूजे ने बिठा के पाप किए, अपने शब्दों ना बह के पाप किए। ये भी लोग नरक च जा रहे हैं। बाइबल लिखा तेरा शब्द ही तेनू नरक च लै जाएगा। तेरिया गल्लां दा खुदा एक दिन हिसाब पूछेगा, जुबान का हिसाब पूछेगा तू की किया, ये भी तेनू लै जाएगा। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, एक बेटा चला गया अपने बाप दे को सब कुछ लै गया, पर बदचली लड़ाया। जिवें पुत्र आत्मा पाया, अभिषेक मिलिया, आओ उत्तों कलाम इन्हां सीखण तो बाद हैं जी, फिर असीं इहनूं बदचली चढ़ा रहे, उड़ रहा। खुदा दी आशीष नूं ठट्ठियां चढ़ाता, निंदिया चढ़ाता, चुगली चढ़ाता, इधर उधर दूजे नूं नीवां दिखाउण लई, अपने आप नूं ज़्यादा दिखाउण लई उहनूं वो भी खत्म करता। ये गल्लां विश्वासी नूं बाइबल की नॉलेज ना होण करके वो कभी ध्यान नहीं दिंदे कि जे शाया नबी दा अभिषेक जा सकदा ते मेरे शब्दां नाल बोलना मेरा क्यों नहीं जा सकदा। इहदा कलाम थोड़ी अंदर हुंदा, वो तो एक जोश हुंदा, शैतान दे प्रेरे होए टुट जाते हैं, फिर वो पाप करांदा। ये बाइबल की गल है। इहदा उहदा अभिषेक भी खो गया एक दिन यशाया दा। फिर तदी उन्हें जिले प्रार्थना च गया तो उन्हें महसूस होया, बहुत समय बाद महसूस होया, हाय मैं पृष्ठ बुला वाला, मैं अपना अभिषेक होता है, खुदा मेरे नाल गल नहीं कर रहा। जे खुदा यशाया नाल गल नहीं कर रहा तो खुदा तुहाडे नाल भी नहीं कर रहा। पता क्यों? क्योंकि वो भी हुक्म तो बाहर हो गया तो असीं भी हुक्म तो बाहर हो गए। अब्राहम हुक्म च रहा, आवाज़ आई इनू ना मार, बस अब्राहम तेरे बच्चे दे कारण जड़ा तू ईमान रख के उन्होंने बेदित रखता मेरे वचना करके, मैं तेरे विश्वास का आदर करता। तू मेरे वचन की पालना की है, मैं उस गल भी तेरा आदर करता। देख पिछे देख, मैं मेमना कुर्बान करूँगा, तेरा पुत्र नहीं। अज शैतान उहदे पुत्रां नूं उहदियां बेटियां नूं कुर्बान कर रहा है। दुष्टात्मा फड़ लैंदा, पता नहीं लगता, उन्होंने कुर्बान कर रहा है, पाप करा के मार रहा। पर विश्वासी सोचता मैं खड़ा, तू खड़ा नहीं है, तू डिग्या होया। इसे करके तू जगह जगह जाके जबान दे विच तेरे बह गया आके। राजा 22 चैप्टर मुताबक कहता कौन अहाब नूं भरमाएगा। एक दुष्ट आत्मा आया, जुबान ते बह गया, बस वही काम कर दी। सारा दिन उहदे घर चले गए, उहदियां निंदिया कीतियां, उहदे घर चले गए। 22 चैप्टर के मुताबक राजा की पुस्तक उहदा पाप किया। ये आदमी दुआ करेगा, आवाज़ नहीं सुनेगा। बहुते लोग कहता असीं प्रेयर की है भाजी, असीं चर्च नहीं छड्डिया, चर्च जाने असीं बशक दी असीं लेवकाई चर्च छड्डिया, चर्च जाने, पर जिंदगी च याद रखी मर जाएगा
खुदा की आवाज़ नहीं सुनेगा। खुदा की आवाज़ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की आवाज़ ਨੂੰ सुनते हैं। मेरे भैन भराओ, ये भी चला गया, ये भी बेटा चला गया। और की होया पढ़िए, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ जब जो कुछ बाप को लिता सब खर्च कर चुकिया, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ जिस देश से गया उससे बड़ा काल पै गया, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। मोहताज हो गया। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ किसी को जाके रहने लगा और अत- फिर ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ऐश करने वाला पुत्र बाप दे उत्ते कदी किथे जांदा, कदी बाप दे उत्ते ऐश करने वाला बेटा, कदी बाप की जायदाद उत्ते लोगों नूं आकड़ के दिखांदा होना, मेरा बाप बहुत धनी है, देख लांगे तेन। किन्नियां गल्लां शायद करदा होएगा, है ना। इहदा नाम भी होएगा तो डैडी दे करके हो सकदा नाम हो। पर ये व्यक्ति, ये जवान, इस गबरू ने की किया, इन्हें अपना पैसा ऐश प्रति च अपने बाप को लैके उड़ा। मैं बहुतों को वेख्या जिन्होंने उड़ाया, बहुत लोगों ने देखा, अलग तो हो गए आत्मिक तौर पर भी, जिसमानी तौर पर भी उड़ाता। पर कमाऊ पुत्र बाइबल के मुताबिक जोड़े कमाऊ पुत्र थोड़े ही है, जोड़े अपने फैमिली अपने घर में उपर लैके आते, वो आ खुदा के आत्मा ना भरे हुए, खुदा के सही जगह से ये अपने परिवार उत्ते लैके आते। ये बारे सुलेमान कहता अपने बाप की नमोशी भी नहीं है, अपनी माँ की भी नमोशी नहीं है, बल्कि उन्होंने आदर के पात्र बने हुए ये बच्चे हैं जोड़े अपने घर उपर लैके आते। तो ये कदों मिलते हैं जोड़े खुदा नाल जुड़े हुए हैं, ये अपनी इच्छा नहीं, ये पवित्र आत्मा की गवाही ना चलते हैं। तो जोड़े पवित्र आत्मा की गवाही ना चलते हैं उही उहदे बेटियां ते की हैं, बेटे हैं, उन्होंने खुदा बरकत देगा, उन्होंने खुदा आशीष देगा जोड़े उहदे मतहत हैं। और की लिखा पढ़िए, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਨਾਲ उन्हें छिलना दे नाल ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ इस सूर वाले घर काम कर लग गया, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ अपना ਸੀ, पेट भरना चाहता सी। और फिर ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। किसी ने उन्हें कुछ ना दिता। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, हाँ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ सुरत ਹਨ। आंदी आ बहुत देर बाद टूटे विश्वासी आंदी आ सुरत, पर वो आंदी बहुत देर सबको लुट जाता। बहुत समा लगता जिले वो सारा कुछ खत्म हो जाता आत्मिक लेवल का, फिर सुरत आंदी यार मैं खत्म कर लिया। मैं तुम दसना चाहना अपनी तो अपनी तालीम की राखी करो, तुम सुरत उदों आने जिले तुहाडा मसा खत्म हो जाना, फिर आना यार मैं गवा लिता सारा। फिर एक और आवाज़ आती है, एक और भाषा शैतान दिंदा, पता कि नहीं, अक के चलना मैं आप नहीं रब ना, परमेश्वर ना चलना मैं खुद नहीं, फिर कहना मैं बहुत चर्च पास्टर देख लेते घूम फिर के, है नहीं किसी को भी कुछ। ये नहीं कहना कि मैं गलत हाँ, मैं चलिया नहीं, अज इत्थे हाँ कल उत्थे हाँ, फिर उतों छड़ के फिर उत्थे हाँ, हैं जी। ये नहीं मनना कि मेरे पापा दे करके यसू मसीह ने मैनू आशीष मेरी चली गई है मेरे गुनाह करके, फिर कह के मैं बहुत देखे पार सामने असीं घर ही दुआ कर लेंगे, हो नहीं असीं जाने। घर दुआ वाला कित्थे जाएगा। एक मैनू बहुत अच्छी लगी पादरी साहब की गल, पास्टर मनीर जी ने एक गल कही धारीवाल वाले ने, रब दे संत ने, कहते पर तुसीं चर्च नहीं आए, कहते जी असीं ना वो टीवी ला लिया, असीं वड्डा टीवी ला लिया होया, कहता उत्ते सारे चैनल आ, तुसीं ना बह के जिद्दां मर्जी पारी साहब प्रचार सुनो, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। पारी साहब ने पूछा सुनते किद्दां होने, कहते मंजे ते बह के, कहता लत्तां किवें हुंदियां, कहता सीधियां। उन्होंने दिखाया कि चर्च की इबादत ते घर की इबादत च जमीन ते समान का की है। उत्थे तुसीं लत्तां लैके बह जाना, सर्दियां होए तो रजाई लैके बह जाना, हैं जी। उन्हें तरीके किन्ने दसे खुदा की सही इबादत, जिद्दां हुण तुसीं बैठे हो आके, हुण तुसीं खुदा की इबादत विच आ, टीवी लागे खुदा की इबादत नहीं है। मैसेज सुन सकते हो, अच्छी हीलिंग देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, पर खुदा की इबादत नहीं कर सकती। इबादत हुण हो रही है, बोलो इबादत की हो रही है, हुण हो रही इबादत। इनू इबादत कहते हैं, असीं घुट्टियां ते आ जाने, इनू इबादत कहते असीं हथ करके उसकी महिमा चक के मरमामा करते हैं। पर जिसले तुसीं टीवी दे लागे होंदे ना हाथ चकदे ना तुसीं घुट्टियां ते होंदे, तुहाडीआं लत्तां किसी उधरों बड़ियां होंदियां, किसी लत्तां ओनू बड़ियां होंदियां।
ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਡੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ 7 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਇਤ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਟੀਵੀ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਕਦੀ ਗੁੱਟਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਟੀਵੀ ਆਫ ਕਰੋ, ਦੁਏ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਇਹੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਦਰੂ ਤਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਬੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਦਰੂ ਤਾਂ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਬੁੰਨਣਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲਾਏਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 2:8 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਥਿਮੋਥੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਨੇ ਥਿਮੋਥੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਲ ਗੁੰਦਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਿਆਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੜਾਈ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਫੇਕ ਖੋਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵੇ ਥਿਮੋਥੀ ਦਾ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਬਦਰੂ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਬਦਰੂ ਤੇਰੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਮੋਥੀ 2:8 ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਆ? ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਮਕੇ ਪਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜੇਬਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ।
वो ठीक है कोई बाइबल का हवाला दे कि परमेश्वर की तलीम एक है, पर जे कहे कि तेरे च बीमारी इस करके ये 100% गलत है। ये बाइबल के मुताबिक हवाला देवे कि खुदा नहीं चाहता, वो गल दस दो कि नहीं चाहता, पर यह ना कह तेरे च तेरा कैंसर इस करके, तेरी टीवी इस करके, तेरा दमा इस करके। इस गल मैं बाइबल के मुताबिक नहीं टच करूँगा। मैं कहा फिर तू की जवाब दिता? कहते मैं उन्होंने इदा कहा पर साहब इदा, मैं कोई जवाब थोड़ी है, बाइबल रखी हुई है, इन्ने 17-18 साल तुहानू चलते हो गए तो जवाब कोई भी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ बाइबल इत्थों लिती, बाइबल जाके रख दी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मनन नहीं किया, साढ़े कोल जवाब है नहीं। यही विश्वासी की सब तो बड़ी कमजोरी है। मेरे भैन भराओ, बाइबल सीखो तो किसी को तुहानू उत्तर देना आ जाए। करंथिया 4 अध्याय च लिखी गल कहता तुसी पेता दे भंडारी होने चाहिए, मुख्तियार, ताकि दूजिਆਂ ਨੂੰ सिखा सको। फिर बाइबल च तितुस के खत तुमो के खत लिखा कि तुहाडे च सुंगड़ बीबियां होण जिहड़ियां मुटियारां नूं सिखा सकन कि किहो जिहे वस्त्र पाने, किहो जिहा घर रहना, किहो जिहे सੱਸ सहुरे दे रहना। पास्टर ने कहा, पासवान मुटियारां नूं लिखा कोई बीबी सुंगड़ होवे सीनियर जिहड़ी 15-20 साल चलदी, वो दस सके किसी नूं कि इदां घर चलेगी, तेरा घर नहीं चलना। ये कलीसिया च इहो जिहे सुंगड़ बीबियां चाहिए। सुंगड़ बीबी की अपनी फोटो खराब है, उन्हें किसी को की सिखाना? ਉਹਦੀ अपनी तस्वीर इन्नी चंगी नहीं है, वो किसी मटियार नूं रहना बहना, सੱਸ सहुरे नाल रहने की सिखा सकती किसी को? अपने हसबैंड नाल किवें रहना, हाँ जी, संसार च किवें रहना, वो ही सिखाएगी सुंगड़ बीबी जिहड़ी आप उहदे ते खड़ी होवेगी। ये बाइबल की गल है। मेरे भैन भराओ, मसीह विच मैं तुहानूं बेनती करदा, जे तुसीं बाइबल नूं सिंपल जिहा पढ़ के चले जाने ना, तो फिर तुसीं बहुत आण दे नाल चोखे फसोगे। तुहानूं कोई सवाल करेगा, तुहानूं गुस्सा आएगा, सिर्फ गुस्से तो बिना तुहानूं और कुछ नहीं आना, तुहाडे कोल जवाब नहीं होना, तुसीं उहदी गल मन्नी नहीं, गुस्से च गल्लां करनी। वो गुस्सा तां आना तुहानूं क्योंकि तुहाडे अंदर कलाम नहीं, तुसीं उहनूं जवाब नहीं दे सकते। तो जे बाइबल पढ़ी हुई आ तो तुसीं उहनूं जवाब दे सकते हो। वो इदां नहीं, इदां लिखा बाइबल बैठो खोलो पढ़ लैने किदां लिखा। बाइबल सीखनी पेगी, बाइबल नहीं तो तुहाडा चर्च आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसे करके वो लोग टुट जाते हैं छोटी छोटिया गल्लां तो, क्योंकि उन्होंने अंदर कलाम नहीं, कलाम तो बिना आ। हुण जिन्ने लोग उन्होंने को गए आ उन्होंने जवाब अच्छे थे, पता क्यों? पुत्र की न्याय नहीं सी, उहदे पुत्र हुंदे, बाप की तलीम विच हुंदी ते उहो जिहा जवाब हुंदा। लेकिन ये बंदा जिन्हें अपने घर नूं छड्डिया, चला गया, वापस आया, कहंदा मेरे बाप दे घर बहुत अच्छी चीज़ां हैं, पर पता कदों? बहुत देर बाद सबको लुट गया, फिर आया। अरनस मल जी ने तो बहुत अच्छा गीत गाया जिहड़ा हाड उछल, तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो, मिलेगा कुछ न फल क्यों रहा, तू आजा घर लौटिया, आ बेटा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया। ये बहुत अच्छा सॉन्ग आया, मेरे पुत्र तू वापस आया। इस बाप ने उत्ते उन्हें गीत गा के क्या अरनस मल जी ने कि आजा बेटा घर लौटा, दुनिया की भीड़ में तुझे कुछ भी ना फल मिलेगा, संसार में जाओगे प्रतिफल नहीं है, प्रभु में रह के जिन तेरोगे आसमान खुलेगा, आकाश तो आवाज आएगी। मेरी बेटी मैं तेरे आंसू ने देखा, इधर लिखा है, इधर लिखा जिहड़े हाजरा का बच्चा मर रहा सी पानी के दुखों जंगल के, उन्हें भी खुदा की आवाज़ में सुन लिया, कहता मैं तेरे अथरू ते तेरा रोना वेख्या है। फिर हिजकिया राजा ने भी कहा मैं तेनू भी देखा, पुत्रां दी जिहड़े बेटे ते बेटियां हैं वो खुदा की आवाज़ में सुन गए। हन्ना दे आंसू बहे, आकाश तो खुदा ने वेख्या मेरी बेटी आंसू बहाती पई है, टुटी पई है। मेरे भैन भराओ,
ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਧਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਪਛਤਾਪ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਲਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਦੁਆ 'ਚ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਕਾਸ਼ਫੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ, ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। तभी एक और बड़ा अच्छा सॉन्ग, दिल की आवाज सुनो, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਸੁਣ, ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। अपनी तौबा है यही, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। मैं तो दसना चाहना, एक आवाज़ आती इंसान के अंदर, आवाज़ आएगी तेरे दिल चो भी कोई आवाज़ आती है, उन्होंने पहचाना पुत्रात्मा दी दुष्टात्मा दी। वो सुन के तिनकार कर। पुत्रात्मा ये कहता कि अपने पापा को मोड़, ये दिखे पश्चाताप कर रहा, मुड़ रहा, अपने बाप ने घर छड्डिया, बाहर रहा, उड़ गया। मैं तेनों चैलेंज ना करना, जोड़े छड्ड के जाते हैं ये उजाड़ू पुत्र हैं, इन्हों च मसा रहेगा नहीं जोड़ा लेबर क्लास चर्च ने प्राप्त किया। ये मैं चैलेंज ना तेनों करना, चैलेंज ना करना। दुष्टात्मा ही उन्होंने प्रेरेगा, पवित्र आत्मा कभी नहीं प्रेरेगा। ये मैं तेनों 100% कहना, बाइबल की गल कर रहा मैं। पढ़िए की लिखा। हाँ, सो वो उठ के अपने प्यो कोल गया, उठ के अपने बाप दे कोल गया, पर वो अजे दूर ही सी, हले दूर ही सी ਉਹਦਾ डैडी, कि उसके प्यो ने ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੋਹੀ ਬਰਕਤ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪਛਤਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੱਟ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਅਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਓ। ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਨਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਲੋਟੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਲੌਟ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਲੋਟੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੂਕਾ ਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਲੋਟਿਆ, ਬੇਟੀ ਲੋਟੇਗੀ, ਬੇਟਾ ਲੋਟੇਗਾ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਨਾਲ ਲੋਟੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪਿਤਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੌਟ ਆਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੌਟੇਗਾ ਕੌਣ? ਬਚਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਬਚਿਆ, ਲੇਲਾ ਉਡਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਆਂ ਕਰਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲ ਠਹਿਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ, ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਜਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਵਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਔਰ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਭਈ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਰਿੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਚਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਬੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ। ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੇ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਵਿਆਜ ਬੂਝ 'ਚ ਕਿਤੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੂੜੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਆ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਕਾਦ ਕੁਰਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਨੇਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਢਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਲਿੱਤੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੇਤੀ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਤਾਂ ਗਵਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲੈ, ਜਵਾਬ ਜੂਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਸੂਲੀਅਤ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੱਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਧੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰੋ। ਜਾਲ ਗਿਰਾਤੇ। ਇਹ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਛੱਡਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਛੱਡਤਾ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੂਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੂਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲਸ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ, ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਐ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਐ ਸੌਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਰਟ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੱਲੋਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਪਛਤਾਪ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਪੜੋਗੇ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੈਮਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਮੁਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੈਮ
ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਈ, ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੈਮੂਅਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੈਮੂਅਲ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਜਾ ਘਰ ਲੌਟਿਆ, ਤੂੰ ਆਜਾ ਘਰ ਲੌਟਿਆ, ਤੂੰ ਆਜਾ ਘਰ ਲੌਟਿਆ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल, क्यों हो गया। कितना एक ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਾਸ਼ਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਵਾਪਸ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੱਭਣ, ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਲੱਭਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਖੋਹੀ ਭੇਡ ਤਾਂ ਪਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦ ਅਪੜਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜਿਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਬਜਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਦ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬ ਭਈ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾ, ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਸੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਯਰਮੀਆ 9:4 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਦਾ ਥਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 21 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢਣਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੇਡ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਿੰਘ ਮਾਰੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਯਸੂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਯੋਹਨਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 5 ਆ।
ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਹਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਸਨ ਕਰਕੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੈ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆ। ਇਫੇ ਦੇ ਅਤਮੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕਿਤੋਂ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੱਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਆ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਆ? ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਈਏ, ਜਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੂਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਵਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਿਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਵੀਰਚਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਰਚਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ।
बस तुर पिया। उन्हें खुदा के वचन सुने ज़्यादा अहमियत दी, ज़्यादा अहमियत दी। बाइबल कहती आ वो ज़्यादा अहमियत दिता। दूसरी गल, मैं तुहानूं पिछली बार एक गल कही सी, एक भैन जी ने मैंने पूछा कि वो तुहाडे कोल बुक है जिहदा लिखा पेट दी बीमारियां, कई बारी जनाकर दी आत्मा भी होंदियां, बीमारी जिहड़ी आंदी कई बारी मैं उन्होंने अज ही इत्थों पढ़िया, मैं भुल गया सी, लेकिन इतिहास विच उहदे बारे लिखा। जिस सेवक ने किताब लिखी आ, मैनूं भुल गया, शहीद कल फरासिक ने, पेट दी बीमारियां कई बारी आ जांदियां ना, उसकी समस्या जिना दी आत्मा ना, व्यभिचार दे दौरान भी आंदियां। मैं अज ही पढ़िया इतिहास, इत्थे आके पढ़िया चर्च विच, उत्थे लिखिया व्यभिचार हो गया नचे, वो पेट की बीमारी ना मारिया गया, उसकी आंदरा बाहर डिगी। मेरे भैन भरा, मैं सोचा कि वह तजर्बे ना लिखा होएगा उस पास्टर ने, शायद वह एक्सपीरियंस होएगा, पर एक्सपीरियंस नहीं। आज मैं बाइबल खोली तो मेरे सामने चैप्टर आ गया आंदरा की बीमारी बारे, अंदरी पेट की बारे। मसीह में मैं तुहानूं बेनती करदा, बाइबल पढ़ोगे हर गल का जवाब खुदा का कलाम होगा, कलाम होगा, कलाम होगा। जे तुहानूं इदां लगदा कि अज वचन सच्ची बहुत अच्छा लगा आ कि यार मैं जे चलूँगा तो खुदा मेरे नाल गल करेगा, आइए पैरों पर खड़े होके ये वचन ही मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कभी ताड़ी ना मारियो, कभी मेरे लिए तारीफ ना करियो, अपने खुदा लिए करियो जब भी करनी है, जिन्हें तुहानूं ब्लैस। अपने पैरों पर खड़े होके कहिए, प्रभु अज ये गल सुन ली, तेरे वचन मनन वाले तेरी आवाज़ सुनगे। आइए पैरों पर खड़े होके करी खुदा नूं कहिए, प्रभु तेरे कलाम ने मेरे नाल गल कीती है, मैं तेरी आवाज़ नूं सुनना चाहना है। जब भी स्वामी मैं दुआ च जावां, आई खुदा वो धीमी जी आवाज़ तेरे दास पास्टर विजय ने कितनी बारी सुनी है। मैं तेरी बेटी बन के जीना चाहना, मैं तेरा बेटा बन के जीना चाहना, आवाज़ सुनना चाहना, तेरी मैं आवाज़ सुनना चाहना। जिधर सुन लोगे ना, तुहाडा अंदरला रूपांतर ही सारा कुछ रूपांतर हो जाएगा, अंदरों सारा कुछ रूपांतर होएगा। फिर तुसीं लगातार जिले उहदे च चलोगे, जब भी कभी बैठा करोगे एक धीमी जी आवाज आएगी। पता क्या आएगी? एक आवाज और आएगी तैनूं, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को जा लिया मैंने, आवाज जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आमीन अपने जा ली मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अपमान, प्रार्थना में। प्रेज़ द लॉर्ड।